అందమైన బృందావనం ఇది అల్లుకున్న ప్రేమాలయం వేడుకైన ఈ సంబరం నేడు పాడుతోంది సుమ స్వాగతం గుడిలో దీపం వెలుగంటి అమ్మ రూపం మురళీ నాదం పలికింది నాన్న హృదయం ఓ అందమైన బృందావనం ఇది అల్లుకున్న ప్రేమాలయం వెయ్యేళ్ల బంధం స్నేహాల గ్రంథం దాగుంది మా గుండెలో ఓ సుప్రభాతం ఓ చైత్ర గీతం మోగింది మా గొంతులో ఈ జంట పేరే వీడని ప్రేమ మా ఇంటి పేరే వెన్నెలసి శ్రీరంగరంగ దయా సింధు రామానుజాతం భగవతే రమానుజాతం శ్రీశైలం దయాపాత్రం దేవిచ్చాది గుణరణం విద్యుద్రాహోమ దేవి మాత్రం సమారంభం నదయాం వజ్రాచార్యం యంతాం రామానుజాతం సాతాది శ్రీ వైష్ణవ రామానుజమస్యాహం దుర్విచ్యతే గణదే తాం భోరం భగవతే మాతృదేవ పితృదేవతల జనప్రియ భోరం భోరం భగవతే త్రండలింగాధరం భగవతే ప్రసన్నం భగవతే రుద్రఘనం భగవతే ప్రసన్నం భగవతే నందేశ్వరం భగవతే నరేశ్వరం భగవతే నారేశ్వరం భగవతే నారికేంద్రపయామి మర్వాదేవాత్మర్వాదేవాత్మర్వాదేవకరణం భగవతే రమాని భగవతే దేవతా భగవతే రమానియాతం నింజనం భగవతే రుద్రద్రుభారం భోరం భగవతే శివకో నిలింగాధరం భగవతే సర్పగణం భగవతే గుణం భగవతే రాఘవాచార్యం రామానుజాతం విష్ణాహం రమేత్రం భగవతే గుణధరం భగవతే రుద్రగణం భగవతే ప్రగణం భగవతే రమానుజాతం నింజనం భగవతే దేవతదేవలేహం భగవతే గంగపుత్రం భగవతే రాజగోత్రం ఏటహం భగవతే భక్తాత పేరు శుభమనం ఏటహం భగవతే రమానుజాతం గంగపుత్రం భగవతే వెంకటసుబ్బైనవ ఏటహం భగవతే మాలయ పచ్చలం ఏటహం భగవతే సౌందర్యకలం ఏటహం భగవతే కొడుకులం ఏటహం భగవతే ఐగారికి ఇచ్చిన దాన ప్రవాకం గోదానం భూదానం వస్త్రదానం సోదరం భగవతే హృదయకసురం మానుజాం మధ్యమదేశే నారి కృష్ణపయామి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవతరం జీవిస్తకి భవంతు कर्मदोषणं निवारणं देवतात्मपुराञ्जलं भगवते आत्मलिङ्गभावरामदेवाभरणं भगवते वैकुण्ठाराधनं भगवते रुद्रघणं भगवते स्मरणं भगवते रमानुजातं गोके स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय स्वाहा नारायण स्वाहा दामोदराय महानीलकण्ठाय भलं भोरं भगवते शिवशङ्करादिपतिञ्जलं भगवते निर्गुणं भासर्गुणं भावरणं भगवते रुद्रमयामि भगवते रमानुजातं आयुष्यमानं दीर्घायुष्मान् भवतिरं जीवसुखे भवन्तु रामानुजातं भगवते भगवती दया सिंधो रामानुजातं भगवती स्वाहं भगवती ब्रह्मपत्रं भगवती मे मुक्ताफलं हेस्यामि जय जन्महेस्य वारी कटेडु पद्मलोतनं भगवती रमानुजातं कर्मदोषं निवारणं देवतात्मं भगवते आत्मघरणं भगवते रमानुजातं वासनां हेस्या वादनं भगवते नन्दाय महानन्दकुमनौनिताय महाबलेन्द्राय भावरिचक्राय भगवते ताम्बरं भगवते रमानुजातं गुरुपदं भगवते काधरं भगवते आयुष्मानं दीर्घायुष्मान् भवन्ति भवन्तु रामानुजातं गोरुद्राय महाभद्राय महावसुन्धराय महावासुदेवाय महापेतात्मा महादेवात्मा महादेवकरणं भगवते निर्विघ्नवाक्यरणवर्गरञ्जनं भगवते पितृदेवतां भगवते पट्टाभिषेकं भगवते रमानुजातं
यातवते और प्रवाक्रम युग प्राण्यं भगवते त्वंधार भावं लिंगाधरं भगवते आत्मघणं भगवते गुरुहं भगवते रमामि यातम आयुष्प्रभवनं दीर्घात्मान भवश्रीं धीविष्टके रुद्रघरणं भगवते प्रकरणं भगवते చేయి అమ్మ లక్ష్మి చేయి भगवते गुरुहं भगवते राघवाचार्यं ब्रह्मण्यातं देवकीनं धर्महादेवी गर्भजनहसते पावनं కూర్చోగలవా ఈ స్టూల్ ఇదే స్టూల్ స్టూల్ మీద కూర్చో भगवते आत्मघणं भगवते निरञ्जनं भगवते हरिर्दर्शनं जातं ब्रह्मपुत्रं भगवते गणाधरं भगवते जातं भगवती में तलिकर पेरो महालक्ष्मी में देता हूँ भगवती में तादे पेरो यमर सब देता हूँ भगवती में ढाई नंबर पेरो यमर सुब्बम में देता हूँ भगवती इरकिनवार किरणवार जरिन धरम भगवती पट्टे हकीने हम भगवती रुद्रघणम भगवती रमाम्याचम वे गुरु गरम देता हूँ भगवती अध्यक्ष देता सर्व देता हूँ भगवती श्रीमती रामानुजाचरम भगवती उसका भगवती कड़ाधरम भगवती लिंगम भोजम भगवती वृद्धम भगवती आत्महरम भगवती नारी केंद्र भयामि बदली एरिनवार किरणवार के धर्म भगवती पितृदेव भगवती कासेप करुणा देवता हम भगवती ओम भगवती हम भगवती हरि केंद्र पयामि हरे दत्तम जातम ब्रह्मपुत्रम भगवती हरि केंद्र पयामि भगवती ताम भरम भगवती रमामि यातम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड भरम भगवती गुरुभरम भगवती सातादि श्री वैष्णव रामानुजं तस्याघं दर्वितते कलियुगे मध्यांतर मध्य मध्यमानं भगवती रमामि यातम आत्मघणं भगवती गुरुहं भगवती रंजनाय रवीन्द्र भारवेटा कुलय वीरेन्द्र भावले रसिं बलं वरं भगवती नारी कृपयामि अच्छी అవసరం आत्मधरणं भगवते गुरुहं भगवते रंगधराय रवीन्द्र भारते देवेन्द्र भाजे वक्रहरं बोधं भगवते आत्मधरणं भगवते भगवती पड़वे రెండు పడలం దేత హం భగవతి మీ అతి నమ దేత హం భగవతి మీ మాంగనం దేశామి దేవతల కునిరాజనం భం భగవతి రుద్రాజ్య భాత్రంధరణం భగవతి భావరే శోభాధరణం భగవతి దేవేంద్ర దేవ కిరణం భగవతి భార్య కొంచెం కొంచెం ఇటు మళ్ళీ అటు జరగమని దేవుడికి ఎదురును అటు ఉండాలి కేంద్రపయామి ఫోటో దండం పెట్టుకోండి ఇద్దరు ఒకసారి దండం పెట్టుకోండి చూడండి ఓకే ఏం పడతాయి అక్కడ చెప్పకూడదు కొత్తగా వెళ్దామని ఏ చూడలేదు అయ్యా ఏ సంవత్సరం చేయి పడితే పిన్నా वासुनं देशा वासत्नं देशहं भगवते रमानुजातं गुरुहं भगवते रामदासं भगवते
బాబాయ్ కొద్ది పక్కలు కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాడు తీయాలి కొద్ది పక్కలు కొద్ది వెనక రావా ఇంక మీరు కొట్టండి ఇంకోటి 30 కానీ చెడ్డాను 50 కానీ తీసుకుందాం ఐడియా 30 బదులు 80 అంటే ఇది అది ఒకటే ఏం తేడా లేదు. ఇది ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత 2 ఈక్వల్ సాఫ్ట్వేర్ చేసి ఫీచర్లు డిస్ప్లే సెట్టింగ్ చూస్తే 2 పేరు చూడకపోతే 2 ఒకటే అనుకుంటా అంత ఈక్వల్ చేశాను. 30 ఒకటి తీసుకున్నాం. తీసా సంకల్పములాధారం పవిత్రతం పరిపూర్ణతం వైకుంఠారాధనం రామారాధనం భగవతి భగవతి ఆత్మహరం భగవతి కర్పూరం విరాజనం గోర్మం భగవతి రమామిరాటం భగవతి రమామిరాటం. ప్రసాద్ కొద్దిగా వెనక్కి రావా వెళ్ళు. ఓం భస్మం గ్రహభస్మతారకం భావం బోధం భగవతి కిరటన్ భాగిరణం భావం బోధం భగవతి రమామిరాటం ధ్యానం భగవతి రమామిరాటం. భగవతి రామానుజాసం పరమకృష్ణం వ్యక్తః భగవతి రత్నకిరణం భగవతి రమానుజాసం దేవకీ నందనాదేవి గర్భవతి శ్రుతి ఆకాశం అందే ఆనందం చిందే ఈ ఆట పాట నిలవాలి కలకాలం. బృందావనం ప్రేమాలయం ఏ కాలమైనా ఏ వేళనైనా మా బాట ఒకటేనని దిక్కుల్ని దాటి చుక్కల్ని చేరి ఈ పాట వినిపించని చిరునవ్వే కాదా మోయని సిరులు చిటికేస్తే రావా తీయని కలలు దేవుళ్ళి పూట దీవించాలంట ఇక ఏ బృందావనం ప్రేమాలయం వేడుకైన ఈ సంబ
ఐడియా చెప్పి ఐడియా ఎటు జైల్లో ఉన్నది భగవతి హాస్యంలో పిఠమానం భగవతి ఆత్మహనం భగవతి ఆయుష్మానం దీర్ఘాత్మా భవతి జీవిసుఖీ భవంతు రామాం జాతం భగవతి దేవిదేవతి కుమార భగవతి రాజర్భావితేంద్రభాప్రణభం భగవతి రమోం వ్యాసం బ్రహ్మకరణం భగవతి ప్రభంజరం భగవతి రుద్రాచర్వలం భగవతి నేడు పాడుతోంది సుమ స్వాగతం గుడిలో దీపం వెలుగంటి అమ్మ రూపం మురళీ నాదం పలికింది నాన్న హృదయం కలిసుంటే కలదు సుఖం కమ్మని సంసారం అవుతుంటే కలలు నిజం ప్రేమకు పేరంటం గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మం ఎదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే వస్తారా మా ఇంటికి ప్రతిరోజు సంక్రాంతికి గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మం ఎదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే భగవతి దేవి కరుణం భగవతి రమం జాతం గుణగుణం యజ్ఞం భగవతి తీర్థాంజనం భగవతి రమం జాతం రుద్రాక్షండ గణాల్వాతుమణ యజ్ఞం భగవతి తల్లిదండ్రులు యస్య పితృదేవతలకు నిరాజనం దోమం భగవతి హరిదాసుని గంధర్వ మనోహరం యజ్ఞం భగవతి తాతేనం యస్య ముక్తాదనం యజ్ఞానాయనం తాతేనం యజ్ఞం భగవతి తీర్థసాధం బాహం భగవతి అఖిలాండ కోటి వెంపాండ నాయకర వేత్ర భార వేత్ర కురర వీరేంద్ర భార ఏమైతా ఎన్నపాళ్ళువే నాలుగో కోరణం యజ్ఞం భగవతి పితృదేవతలకు నిరాజనం భగవతి రమోం జాతం తండకరణం భగవతి రమోం జాతం వరదేవకరణం భగవతి రమోం కృషి తోటలో గులాబీలు పూయిస్తుంటే హలో అమని చెల్ల ప్రేమని వసంతాలిలా ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటే చలికే కళ చెలె కోకిలా నవ్వుల
భువనం भीकरं धर्मभीकरं धर्मवरदान भवरपुत्रधरं वरं भगवती स्याधिगुणं यजमज मनोरमं తగ్గునాలు అయితే 116 వేయాలి 116 भगवती यमज రెండో కాళ్ళు భగవతి భగవతి ఇరుగుడు వారి గడ్డి 16 తరాలకి రావా నువ్వు ఈ సంవత్సరం మధ్య తెప్పించావా పూజ భగవతి భగవతి నెలలే వెల్లువలై పొంగెను సంతోషం ప్రేమలన్నీ ఒకసారే పెనేశాయి మా ఇంట గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మెదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే కలిసుంటే కలదు సుఖం కమ్మని సంసారం అవుతుంటే కలలు నిజం ప్రేమకు పేరంటం ఒకే ఈడుగా ఎదే జోడు కడుతూ ఉంటే అదే ముచ్చట కథే ముద్దట తరం మారినా స్వరం మారని ప్రేమ సరగానికే వరమైనది పాటలకే అందనిది పడుచుల పల్లవిలే చాటులలో మాటులలో సాగిన అల్లరిలే పాల పొంగు కోపాలు పైట చెంగు తాపాలు గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మనెదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే కలిసుంటే కలదు సుఖం కమ్మని సంసారం అవుతుంటే కలలు నిజం ప్రేమకు పేరంటం గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మెదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే వస్తారా మా ఇంటికి ప్రతిరోజు సంక్రాంతికి मातृदेवो भवतिष्णुदेवो भगवती अप्तिं पुट्टिं पितृदेवो तलपुराण्यो भगवती ఒరేయ్ కింద పోయాలి అట్లా పెట్టి भगवती रमोव्याहमोक्ता पनवेक्ष्या ये जमवेक्ष्या यज्ञवा किरणवर्गिना रूपा गणपतिराजे అరే అబ్బాయి వెనక్కి కూర్చోమ్మ కొద్దిగా मनोदीक्षः भगवती तातेन दीक्षः भगवती मत्ताधनदीक्षः भगवती नायन्नवनरेस्या भगवती दीपकरणं दक्षिणोत्तरं भगवती रामं यातं गौतार महावरपुत्र महावसु भगवती वारुप्रभाकमं जलप्रभां भगवती मित्रदेव तलकोतत्प्रपयामि
సాంబ్రాణి వేసి గురుఫలం భగవతి శ్రీ మధ్య విష్ణాచార్య వేదాంత శాంత అర్ధంకిత చాలు గురుగణం భగవతి రమానుజాట్యం శ్రీమతి రామానుజాచార్య భగవతి తీర్థాంజనం భగవతి హరి భగవతి భగవతి శ్రీరంగరం గారుహారేతైర్మహారవ్యం ధర్మయ్యే కృష్ణార్హబ్రహ్మోత్మర్హబ్రహ్మోత్మర్హం భగవతి రమోనియాత్మభ్యర్థల్లదేశ్యతీర్థాంజనం భగవతి వైకుంఠారాధనం సమారాధనం భగవతి చంద్రకళాధర్జనం భగవతి सरस्वती नाम सतिक्रियासभान्तवसभान्तध्यानम् आवाहयामि श्रीदत्तस्तकर्णकः लम्भोदरस्तकर्णराजगणाङ्कः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देवात्मविद्येश्वरस्वामी देवता पूर्णः ओं श्रीमन्तश्रीमन्तश्रीगजकण्डिकः लम्भोदरस्तकर्णराजगणाङ्कः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप स्वस्तिरस्तिनसंस्कृतः मूर्धङ्गघातमुष्यं सन्नो अस्तुजपदे सन्त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सन्तनामुख्योर्विक्षमामपाद्यो रुद्रो अग्नयोक्षयोषाद्यो रुद्रो विश्वाभुवनाग्नेश अस्मै रुद्राय नमः अस्तु त्रयम्बकं समर्पयामि ओं वस्त्रं द्विवस्त्रा सुवस्त्राणि वर्षादृशितः प्रेमाः अभिचन्द्रा भक्तप्रेमसंज्ञास्व यज्ञोद्यवस्त्रं समर्पयामि पुष्पैतेयामि ओं सूकाय नमः ओं निरगन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकन्याय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं पदाय नमः ओं धनकृष्णाय नमः ओं गजाननाय नमः ओं सर्पकर्णाय नमः ओं कवचने नमः कठोराय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभाराय नमः वसुविग्रहाय नमः सुमुख्याय नमः परमाय नमः अनीस्त्राय नमः सुमुखाय భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు హాయ్ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు
వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. గుండెలోని కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగిసిన రోజు, గువ్వలైన ఆ కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు. గుండెలోని కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగిసిన రోజు, గువ్వలైన ఆ కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు. నింగిలోని అందాలన్నీ ముంగిటిలోనే నిలిచిన రోజు, భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఆయ్ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. చందమామ అందిన రోజు, బృందావని నవ్విన రోజు, తొలి వలపులు చిలికిన రోజు, కులదైవం పలికిన రోజు. చందమామ అందిన రోజు, బృందావని నవ్విన రోజు, తొలి వలపులు చిలికిన రోజు, కులదైవం పలికిన రోజు. కన్న తల్లి ఆశలన్నీ సన్నజాజులై విరిసిన రోజు, భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఆయ్ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. మనసు మనసు కలిసిపోయే, కనులు ఎదలు తడిసిపోయే, మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. అరవై ఏళ్లకు వసంతము, అమ్మా నాన్నల కళ్యాణము, శివ పార్వతులే దంపతులండి, చిన్న పెద్ద దీవించండి, చిన్న పెద్ద దీవించండి. 60 ఏళ్లకు వసంతము, అత్త మామల కళ్యాణము, శివ పార్వతులే దంపతులండి, చిన్న పెద్ద దీవించండి, చిన్న పెద్ద దీవించండి.
ఎరుగని మనసే ఉంటే మనిషి జీవితం మందారం. కోబాటి కుటుంబ సభ్యులకి, కుటుంబ శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు అందరికీ నా నమస్కారాలు. సరే, ముందుగా ఎందుకు ఇట్లా చెక్కల పని చేస్తున్నారు అని కొంతమందికి సందేహం వచ్చింది. అందుకని అది చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత దృష్టితోటి వివరిస్తున్నాను. ఇటు బ్యాక్ నుంచి కోబాటి వెంకట సుబ్బయ్య సాధారణమైనటువంటి బార్బర్, వ్యవసాయం పని చేసేవాడు. ఇంకా లౌకిక జ్ఞానం, ఇతర విషయాలు అనేటువంటివి అసలు వాయిస్ వస్తుంది తెలిసేటటువంటి కాదు. అటువంటి ఒక అబ్బాయి చూశాడు, 5 పిల్లలు, మగపిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు, అందరినీ విద్యను అభ్యసించాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేశాడు. అది కారణం ఏంటంటే మా బాబాయ్ గారు అయినటువంటి కోబాటి శ్రీరాములు గారు డాక్టర్గా ఉండటం, ఆయన పిల్లలందరూ బాగా చదువుకొని ఉండటం, ఆ ఫ్యామిలీ జీవన విధానం ఒక ప్రత్యేకతని సంతరించుకుంది. అట్లాగే తన పిల్లలు కూడా ఒక ప్రత్యేకతని సంతరించుకోవాలనేటువంటి దృష్టితోటి చదువుకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. మేము చూస్తుంటాం, ఎవరైనా పుస్తకం తీసుకొని చదువుతుంటే ఉదయాన్నే వాడిని ఏమనేవాడు కాదు. ఎవడు ఖాళీగా ఉన్నాడో వాడిని శాంతాడు తీసుకొని ఒక్కటేసేవాడు. వేసిపోయి పేడకలు తీపండి, లేకపోతే అది చేయండి, ఇది చేయండి అని చెప్పేటువంటి వాడు. సరే, ఆయన మరణానంతరం 5 ఏళ్ళలాగా ఎటు విడబడిపోతారు అన్నటువంటి దృష్టితోటి ఆలోచన మొదటగా చేసింది నేనే. మా అన్నదమ్ములు పిల్లలందరూ సంవత్సరానికి ఒక పర్యాయం కలిసి భోంచేసి 4 మాటలు మాట్లాడుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి దృష్టితోటి, అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలనేటువంటి దృష్టితోటి ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ఇప్పుడు సమాజంలో చూస్తుంటే అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్న చెల్లెళ్ళు, భార్యాభర్తలు అందరూ ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అసంతృప్తి, అసూయ, ద్వేషం, విడబడిపోతున్నారు ఎక్కడికక్కడ. అవన్నీ కొంచెం మర్చిపోయి జరిగిపోయినా వినపడినటువంటి భావించి అందరూ కలుస్తారనేటువంటి దృష్టితోటి సంవత్సరానికి ఆయన వర్ధంతి రోజున 10 మంది కలిసి భోంచేయాలనేటువంటి దృష్టితోటి ఏర్పాటు చేయబడింది. దానికి ఎవరు శక్తి కొలితే వాళ్ళు డబ్బులు వేశారు. 2 లక్షల రూపాయలు సమకూర్చబడ్డాయి. దాని మీద మా పిల్లలు ఎవరైతే ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి అవి సమకూర్చేటట్టుగా రూపాయి వడ్డీ మీద అవి ఇస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ డబ్బులతోటి సంవత్సరానికి ఒకసారి కలిసి భోంచేయటం అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటి విషయమే. అయితే ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే పిల్లలు ఎందుకనో కొత్త ఆలోచన తీసుకొచ్చారు. వజ్రోత్సవాలని అందరికీ 70 నుంచి 85 ఏళ్ళు దాకా వచ్చినాయి. ఇక ముందు మంచంలోంచి దిగుతారో లేదో, నడుస్తారో లేదో అనేటువంటి దృష్టితోటి ఇప్పటికే చూస్తున్నారు కదా, కుర్చీల్లో పట్టుకొని రావాల్సి వస్తుంది, మనుషులు చేతులు పట్టుకొని దయాసి ఎక్కించాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి దృష్టితోటి ఇట్లాంటి చిరు కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి మా పిల్లలు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ, ఆసక్తి కనపరిచి ఇట్లాంటి ఏర్పాట్లు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసినందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వచనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ విషయంలో కొంచెం అవినాభావ సంబంధంగా మిత్రుల్లాగా, కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉండేటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా దీన్ని గురించి తలా 2 మాటలు మాట్లాడాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు. అందులో పెరంగపురం మాస్టర్ భాస్కర్ గారని, సరే, మాకు అల్లుడు హేమంత్ నాగరాజు గారు, ఆయన శ్రీనివాసన హేమంత్ నాగరాజు గారు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ డిపార్ట్మెంటు. ఆయన మా అల్లుడు కాబట్టి కాస్త లోపాలు మంచి చెడు తెలుస్తుంటాయి. వచ్చి 4 మాటలు మాట్లాడవలసి మాట్లాడేవాళ్ళంటే మా పెద్దలు ఆయన శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు, శ్రీశైలం
ఆయన వచ్చి నాకు రండి అందరికీ నమస్తే అండి. నా పేరు శ్రీనివాసరావు. ముఖ్యంగా ఈ సన్మానానికి ఉన్నది వీళ్ళందరికీ పాదాది వందనాలు. నా పేరు శ్రీనివాసరావు అండి. నేను ఏపీ జన్కోలో డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా శ్రీశైలం చేస్తాను. నాది తాడికొండ నేటివ్ ప్లేస్. 94లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది. మిస్సెస్ చక్రపాణి గారి పెద్దమ్మాయి 94లో మ్యారేజ్ అయింది. అప్పటి నుంచి మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ ఫ్యామిలీ తోటి మాకు మామగారు రావడం చక్రపాణి గారు అయినా కూడాను ఈ జగన్నాథం గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దీనిగా ఎంత గౌరవంగా మాకు ఉండేవాళ్ళు. ఏ విషయంలోనైనా సరే చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. నాకు 2 అమ్మాయిలు, ఒక అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది, ఇంకొక అమ్మాయి చదువుకుంటుంది ఇప్పుడు. హరిచందన రమ్మ చందు ఒకసారి హరిచందన డాక్టర్ హరిచందన వీళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీలో మనము ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాము, ఎంతో చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఏదైనా ఒక విషయం వచ్చింది అని అంటే దానికి సంబంధించి ఒకళ్ళకొకళ్ళకి అభిప్రాయాలని పంచుకోవడంలో కానీ దాన్ని బట్టి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్, నేను గమనించిన విషయం చెప్తున్నాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటే నలుగురు కలిసి, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఒకళ్ళే ముందుకెళ్ళి చేసుకునేదానికి నలుగురు కలిసి చేసేదానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందనేది మనకి చాలా తెలుసు. ఆ విధంగా వీళ్ళు ఏదైనా సరే అటు ఫ్యామిలీ విషయం కానీ లేకపోతే ఇట్లా బయట విషయం కానీ ఉమ్మడిగా ఉండి ఆలోచన చేసే ఆ దృక్పథంలోనే సక్సెస్ అయ్యారు, అవుతూ ఉన్నారు. అలా వీళ్ళు చేసిన దానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా చిన్నమ్మాయి అండి హరిచందన. అతను MS గైనకాలజిస్ట్ చదువుతుంది ప్రజెంట్ అనంతపురం మెడికల్ కాలేజీలో. పెద్ద అమ్మాయి వచ్చేసి బెంగళూరు అండి. మా అల్లుడు గారు మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ట్రస్ట్ కానీ పెట్టడం, దానికి ఆ ట్రస్ట్ కొన్నిసార్లు అక్కడ స్కూల్లో కానీ స్కూల్ పిల్లలకు కానీ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం, అంటే సొంత కుటుంబ విషయాన్ని కాకుండా కూడాను బయట వెల్ఫేర్గా కూడా చేయడం అనేది చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఆ విధంగా ఉన్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇలానే వీళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతోటి శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి ఆశీర్వాదాలతో చక్కగా ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా మా తూపాటి ఫ్యామిలీలో పెద్దవారు జగన్నాథం గారికి, అలాగే మా అత్తయ్య అలాగే 2 వాళ్ళు వెంకటేశ్వర గారు, సామ్రాజ్యం గారు, అట్లాగే మన చక్రపాణి గారు, ఇట్లా ఉస్మాన్ గారు, మా మావయ్య గారు అప్పారావు గారు, మా అత్తయ్య గారు, అందరూ వీళ్ళందరికీ కూడా మనందరూ ఆప్యాయంగా జరుపుకునేటువంటి వజ్రోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను మనందరి తరఫున. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీలో అందరూ యూనిటీగా ఉంటాం. పిల్లల్ని ఇంత మనవరాలందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా సమాజంలో మనకి విలువలు ఇస్తూ మంచి భవిష్యత్తునిచ్చి వీళ్ళంతా చేశారు. సో అదే స్ఫూర్తితో మనము మన పిల్లలందరినీ కూడా విద్యావంతులుగా చేస్తూ మంచి లక్ష్యం వైపు నడిపించి అందరూ కూడా సమిష్టిగా కుటుంబ వ్యవస్థ యొక్క విలువలు తెలియజేసినందుకు మనందరం గర్వపడాలి. సో అలాంటి తూపాటి వంశంలో నేను అల్లుడిగా రావడానికి చాలా ఆనందిస్తున్నాను. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కార్యక్రమాలు మన వంశంలో కానీ మన తూపాటిలో కానీ మన నర్సరావుపేటలో కానీ ఎక్కువ జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. సో మనం వాళ్ళందరి నుంచి కూడా యూనిటీగా అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి, అక్క చెల్లెలు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ దగ్గర పిల్లలు అంటే మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసిగా ఉండేది నాకు నిజంగా ఆనందం కలిగిస్తుంది. అదేవిధంగా మనం అందరం కూడా ఏ సమస్య వచ్చినా ఏది ఇష్యూ వచ్చినా ఫ్యామిలీలో కానీ అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి మన కుటుంబ వ్యవస్థలకు కానీ మన కులానికి కానీ మంచి పేరు గుర్తింపు తీసుకొస్తారని మరొకసారి వస్తున్నాను. అట్లాగే మిగతా
ఆ జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడు కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. కూర్చోండి, కుర్చీ గతంలో ఉన్నది ఒకే ఒక ఇల్లు, కోబాటోళ్ళ ఇల్లు. ఎప్పుడు ముగ్గురు పుట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఒకడికే సంతానం ఉండేది, వాడికి కూడా ముగ్గురే ఉండేవాళ్ళు. అట్లా పెరుగుతున్నటువంటి మా నాన్న వాళ్ళ టైం వచ్చేసరికే కొంచెం కుటుంబం వ్యాప్తి చెందింది. మా పెదనానికి 2 అబ్బాయిలు 2 అమ్మాయిలు, మా బాబాయికి 4 అబ్బాయిలు 2 అమ్మాయిలు, మా నాన్నకి 5 అబ్బాయిలు 2 అమ్మాయిలు. మా తరంలో ఈ ఊరిలో కోబాటి వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది. ఒక కుటుంబం అయినా పాల కేంద్రం ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు, చౌకడిపోయి ఇచ్చారు, అంగన్వాడీ ఇచ్చారు. అన్నిట్లో వాళ్ళతోటి ప్రేమగా సమానంగా చూస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి పరిస్థితి నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేది. మా పిల్లల్లోకి వచ్చేదాకా కొంచెం రాజకీయంగా రెపరెపలాడుతున్నటువంటి మా అబ్బాయి ఒకడు వల్లేశ్వరరావు. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏం లేదులే, వల్లేశ్వరరావు ఆ సబ్జెక్ట్ లేదు, వద్దు చెప్పొద్దు. రా 4 మాటలు చెప్పురా. ఆర్ఎంపీ డాక్టరు రారా, రా. అయిపోయింది మా మీరే. కంటిన్యూ చేయి ఓపెన్. సరే, మా ఇళ్ళల్లో ఏదో ఊళ్ళో పట్టుక కానీ ఊరు బయటికి పోయిన వాళ్ళు లేరు. మా వాడు గృహప్రవేశం చేశాడు మొన్న ఈ మధ్య. 2 ఎమ్మెల్యేలు, 1 ఎంపీ. వాడు ఎంచుకొట్టి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు. అంత చురుగ్గా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఏదో ఇప్పుడు మాట్లాడినట్టున్నాడు. ఓకే, రైట్. హాయ్ రాజు. విజయభాస్కర్ ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్. దేవుడు ఆశీస్సులు మా కుటుంబానికి ఎన్ని అవంతరాలు ఇచ్చినా ఇస్తానే ఉన్నాం. ఆయన 2 కూతుర్లు, 1 కొడుకు, అందరూ ప్రశాంతంగా మంచి స్థితిలో ఉన్నారు. మా అబ్బాయి కూడా ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్, హై స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మా అబ్బాయి వచ్చి మాట్లాడాల్సిందిగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సమయానికి వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ఆనందకరమైన రోజు. ఈరోజు మాట్లాడాలంటే నాకు మాటలు రావట్లేదు. యాక్చువల్గా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. దాన్ని మా కుటుంబం తీసుకొని అందరం ఆనందంగా చిన్న చిన్న భేదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరం కలిసి ఉంటున్నాం. ఇక మీదటి కూడా అందరం ఆనందంగా ఉంటాము, అందరం కూడా కలిసి ఉంటాము అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి మా కుటుంబంలో ఇతర సభ్యులందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది భాస్కర్ అన్న, మన పరిచయం 30 ఏళ్ళ 35 సంవత్సరాల నుంచి ఏదో పరిచయం అయినటువంటి పరిచయం. మా కుటుంబ సభ్యులాగా అన్నిట్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటున్నాడు. పెరంగపురం మాస్టారు భాస్కర్ అని, టి భాస్కర్ తన మా అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తాడు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మాది పెరింగపురం. నా పేరు టీచర్ భాస్కర్ టీచర్ని. నాకు 80 ఏళ్ళు అన్నయ్యలు వేరే సార్ ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. ఆ పరిచయం ఒక 5వ తమ్ముడు అయిపోయే వాళ్ళకి నేను. 4 వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అయితే 5వ తమ్ముడు నేను. నిజంగా అలాగే ఉంటాయి ఎప్పుడు చూసినా కూడా. అన్నాలంటే వదిలంటే అందరంటే నాకు చాలా ఇష్టం, అదే గౌరవిస్తాను. ఎంతో నేనంటే కూడా వాళ్ళు అంతే ఉంటారు నాకు. అందరూ సొంత తమ్ముళ్ళలాగానే చూస్తారు ఈ రోజు కూడా. అంత కుటుంబ పరిచయం దాదాపు 35 సంవత్సరాల నుంచి ఒక కుటుంబ మెంబర్ లాగా వాళ్ళతో ఉండటం అనేది, వాళ్ళ అఫెక్షన్ కానీ ప్రేమను కానీ, వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా అన్నయ్య అంటూ కూడా చాలా బాగుంటారు. చాలా సంతోషకరం ఇది. నాకు సీనియర్ ఇక్కడ చేస్తాను చెప్పగానే చాలా మంచి ప్రోగ్రాము, చాలా చేయండి, పెద్దవాళ్ళని మనం గౌరవించుకోవడం మన బాధ్యత, చేయడం చాలా మంచిది అని చెప్పా. నిజంగా చాలా సంతోషం అన్నా ఇలా చేసుకోవడం అనేది. ఎందుకంటే మంచి ప్రోగ్రాము, ఇలాంటి ప్రోగ్రాములు మళ్ళీ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అన్నయ్యలు అందరూ కూడా బాగా చాలా మంచి మనస్తత్వం, ఎంపిక ఇచ్చిన వాళ్ళు. ఎంతమంది ఉద్యోగస్తులు తరం తర్వాత కూడా అయ్యారంటే జనరల్గా మన కులంలో
నేనుంటే మా కుటుంబాలలో 10 మంది దాకా అన్ఎంప్లాయ్మెంటే. నేను టీచర్ అయ్యాను, తర్వాత మా అన్నోళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా అట్లపోయారు. కానీ అన్నోళ్ళ పిల్లలందరూ వారసులందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించారు. తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అందరూ కూడా వృత్తిపరంగా కాకుండా ఉద్యోగాల పరంగా రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతమంది ఉద్యోగాలు అసలు వ్యవస్థ మారిపోతుంది. ఇక్కడ కులం అనేది మనం ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళంగానే కాలేజ్ చదివిందామని డాష్ చెప్పగానే ఫలాని అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేకల్లా ఒక రైతువారి పద్ధతి, రైతువారి ఆలోచనలు, రైతువారి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవడం అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను మొదటి నుంచి కూడా. అప్పారాన్న కానీ చక్రపాణ నాకు బాగా మొదటి పరిచయం. వాళ్ళిద్దరు ఇన్స్పైర్ అయిపోయి నేను బాగా చదువుకొని జాబ్ తీసుకొని ఈరోజు కూడా రావడానికి కూడా దాదాపు నాకు అన్నయ్యలు బాగా ఇన్స్పిరేషను. ముఖ్యంగా అసలు అప్పారావు అయితే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. నా సర్వీస్ అంతా కూడా చాలా అసలు లైఫ్ అంతా కూడా ఎక్కువ అన్నను ఫాలో అవుతూ ఉంటా. ఏది కూడా దాదాపు అన్నను ఫాలో అడుగుతూనే ఉంటా. అన్న నాకు ఇది అన్న ఇలా చదువుకోవాలి ఇలా చేయాలంటే నా ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా నాకు గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉండండి. అట్లాగా అన్నయ్యలు అందరి సహకారం వల్ల నేను ఇక మాట్లాడగలిగాను. అన్న వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు కూడా నాకు మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం వల్ల దాంట్లో పాల్గొనేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ అన్న అందరికీ. మీలో ఒక్కడిగా మీ తమ్ముడిగా నన్ను స్వీకరించి ఇన్నాళ్ళు నన్ను మిమ్మల్ని ఉంచుకున్నందుకు అందరికీ మరీ థ్యాంక్స్. సీను ఫైనల్గా సరే, మా కుటుంబంలో అందరితోటి సంబంధం లేకపోయినా మా విజయభాస్కర్కి చాలా సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి మాస్టర్ రాజు మాస్టారు, వారి ద్వారా మా కుటుంబ సంగతులు సంబంధాలు తెలుస్తుంటాయి. కాబట్టి 4 మాటలు వచ్చి మాట్లాడి వెళ్తే వీడు ఎక్కడ కనిపించట్లా. సరే, ఇంకా ఎవరైనా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి, ఆశీర్వచనాలు తీసుకోవడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషిస్తూ మన అన్నదమ్ములు అందరి తరఫున మీకు శుభాశిస్సులు అందజేస్తున్నాం. మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే 3 తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే 3 తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. 7 స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే. ఇల్లే స్వర్గమాయే పెదజల్లే మూగ ప్రేమల్లోన 3 తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. 7 స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే. కలిగిన కలతలు కరిగిన వేళ కవితలు చెలరేగే. మనుషుల మనసులు ఎదిగిన వేళ మమతలు విరబూసే. ఊరువాడ ఉయ్యాలుగే హుషారంత మాదెల్లే. నింగినేల తాళాలేసే సరాగాలు మాకేలే. తాతే మనవడాయే నానమ్మే మనువాడే వేళ 60 ఏళ్ళ కుర్రవాడి ఆశకే పెళ్ళి. మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే 3 తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే.
నిన్నెంతగా ప్రేమిస్తున్నానో చెప్పటానికి భాష లేదు. ఆశే తప్ప. నువ్వే నా ప్రాణం, నువ్వే నా సర్వస్వం. నువ్వు లేని ఈ లోకం నాకు శూన్యం. అరగని అరుగులు అలికిన వేళ అతిథులకు ఆహ్వానం. తొలకరి వయసులు కలిసిన వేళ తరగని అభిమానం. ఈడు జోడు ఆడే పాడే పదాలన్నీ మావేలే. ఏకమైన మా గుండెల్లో శృతిలయ ప్రేమేలే. వీరా రాఘవయ్య నీ పేరే నిలుపుకుంటామయ్యా. ఇల్లు ఇల్లు ఏకమైన పండగి నాడే. మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే. మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే. ఇల్లే స్వర్గమాయే వెదజల్లే మూగ ప్రేమల్లోన మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే. ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే. అమృతం తాగిన వాళ్ళు దేవతలు దేవుళ్ళు. అమృతం తాగిన వాళ్ళు దేవతలు దేవుళ్ళు. అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు అమ్మా నాన్నలు, మా అమ్మా నాన్నలు. అమృతం తాగిన వాళ్ళు దేవతలు దేవుళ్ళు. అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు అమ్మా నాన్నలు, మా అమ్మా నాన్నలు. మర్యాదల గిరి దాటని నాన్నే మా నడతగా. గిరిగీయని మనసున్న అమ్మే మా మమతగా. పరువే సంపదగా పగలే వెన్నెలగా. ప్రేమతో కట్టుకున్న కోవలే ఈ ఇల్లుగా. ప్రేమతో కట్టుకున్న కోవెలే ఈ ఇల్లుగా. పెరిగినాము మీ నీడనా ముద్దు ముద్దుగా. అమృతం తాగిన వాళ్ళు దేవతలు దేవుళ్ళు. అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు అమ్మా నాన్నలు, మా అమ్మా నాన్నలు. అన్నదమ్ముల అనుబంధం మాకే చెల్లుగా. కన్న తల్లి ప్రతిరూపం చిట్టి చెల్లిగా. ఒకటే తనువుగా ఒకటే మనసుగా. చెలిమనేది ఎన్నడు తరగని మా కలిమిగా. చెలిమనేది ఎన్నడు తరగని మా కలిమిగా.
కలలుగా అమృతం తాగిన వాళ్ళు దేవతలు దేవుళ్ళు అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు అమ్మా నాన్నలు మా అమ్మా నాన్నలు మా అమ్మా నాన్నలు. మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం ఎదిలే తొలి సంగీతం. మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం ఎదిలే తొలి సంగీతం. చరణాలు ఎన్ని ఉన్నా పల్లవొకటే కదా కిరణాలు ఎన్ని ఉన్నా వెలుగొక్కటే కదా శతకోటి భావాలను పలుకు ఎడమారునా సరిగమలు మారుతున్నా మధురిమలు మారునా. మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం. గమ్యమొకటే కదా ఎనలేని రాగాలను నాదమొకటే కదా అనుభూతులెల్లి ఉన్నా హృదయమొకటే కదా. మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం. మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఊయి, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఊయి, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. చిన్న చిన్న గూటి
ఆనందానికి ఇల్లు, ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. అందని మిన్నే ఆనందం, అందే మన్నే ఆనందం, అరే భూమిని చీల్చుకు పుట్టే పచ్చని పసిరికానందం, మంచుకి ఎండే ఆనందం, వాకుకి వానే ఆనందం, అరే ఎండకి వానకి రంగులు మారే ప్రకృతి ఆనందం, బ్రతుకే నూరేళ్ళందం, బ్రతుకే బ్రహ్మానందం, చెలియ వయసుడిగే సొగతంలో అనుబంధం, ఆనందం ఆనంద పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, పాడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లు, ఈ లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. నీ శ్వాసను నేనైతే నా వయసే ఆనందం, మరు జన్మకు నన్నే కన్నావంటే ఇంకా ఆనందం, చలిగుప్పే మాసంలో చెలి ఒళ్ళే ఆనందం, నా చెవులను మోస్తూ దుప్పటి కప్పే కరుణే ఆనందం, అందం ఓ ఆనందం, బంధం పరమానందం, చెలియ ఇతరులకై కనుజారే కన్నీరే ఆనందమానందం, పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, ఆడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లు, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, ఆడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లు, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. చిన్న చిన్న కూటిలోనే స్వర్గముందిలే, అరే చిన్ని చిన్ని గుండెల్లో నా ప్రేమ ఇంకిపోదులే, సీతాకోక చిలుకకు చీరలెందుకు, అరే ప్రేమ ఉంటే చాలు నంట, డబ్బు గిప్పులెందుకంట, పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, పాడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లు, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం, సంక్రాంతే ప్రతిదినం, సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం.
కనులు వేరు చూపులు ఒకటే, తలలు వేరు తలపులు ఒకటే, పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే. ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే, పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే, ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే. కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను, కన్నీరై ఎవరున్నా 10 చేతులొచ్చి తుడిచేను. సమభావం అన్నది సంసారం అయినది, మా ఇల్లు మమతాలయం, కవిలేని కవితాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. కునుకులేని వాకిలి మాది, అలకలేని అరుగే మాది, మరకలేని మనసే మాది. తెరలు లేని తలుపే మాది, గొడవ లేని గడపే మాది, కరువు లేని కరుణే మాది. ఈ చోట కురిసేటి ప్రతి చినుకు జన్మ పావనమే, ఈ తోట విరిసేటి ప్రతి పువ్వు బ్రతుకు పరిమళమే. స్వర్గాలే జాలిగా స్థానాన్ని కోరగా, మా ఇల్లు మంత్రాలయం, అనుబంధ గ్రంథాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదే నాడే, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది. ఒక్క క్షణం నిన్ను వీడి నేనుండలేను, ఒక్క క్షణం నీ విరహం నే తాళలేను. ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదే నాడే, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది. ఉన్నమి వెన్నెలలోన కొంగులు కడలి, నిన్నే చూసిన వేళ నిండులు చెలిమి. ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదే నాదే, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది.
ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది ఒక్క క్షణం తినువేరే నేనుండలేను నట్టింతకాలు పెట్టు పాడి పంటలు వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింత దీపమెట్టు ఆడపడుచులు ముద్దబంతులు మువ్వమూతలు నట్టింతకాలు పెట్టు పాడి పంటలు వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింత దీపమెట్టు ఆడపడుచులు సంక్రాంతి ముద్దబంతులు మువ్వమూతలు నట్టింతకాలు పెట్టు పాడి పంటలు వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింత దీపమెట్టు ఆడపడుచులు అత్తింట సాగుతున్న అల్లుళ్ళ ఆగడాలు భోగి పళ్ళుగా కంగారు రేపుతున్న కోడళ్ళ చూపులన్నీ భోగి మంటగా ఉన్న మాట పైకి చెప్పు అక్కగారి పైన మేము సన్నాయిగా దేనికైనా సిద్ధమైన బావగారి పద్ధతేమో బసవన్నగా పిల్ల పాపలే పచ్చ తోరణాలుగా పాల నవ్వులే పచ్చి పాయసాలుగా సంక్రాంతి ముద్దబట్టులు మువ్వమూతలు నట్టింతకాలు పెట్టు పాడి పంటలు వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింత దీపమెట్టు ఆడపడుచులు మనసును చూసే కన్నులు ఉంటే పగలే వెన్నెల రాదా మమతలు పూసే బంధాలుంటే ఇల్లే కోవెల కాదా మనను వాళ్ళే నలుగురు ఉంటే దినము కనుమే కాదా దేవుడు నీవు ఇలా చేరావు అనురాగమే నువ్వు పంచగా అరుదించగా సుఖ శాంతి ముద్దబంతులు
జాబిలంటే ఈ చిన్నదాన్ని చూడకుంటే నాకు వెన్నెలేది ఏదో అడగాలని ఎంతో చెప్పాలని రగిలే ఆరాటంలో వెళ్ళలేను ఉండలేను ఏమి కాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ రాది అల్లుకున్న రోజు చేరువైన రాయబారాలే చెప్పబోతే మాట మౌనం దూరమైన ప్రేమ ధ్యానాలే పాడలేని భావగీతం ఎండల్లో వెన్నెల్లో ఏం చేతో ఒక్కరం ఇద్దరం అవుతున్నా వసంతాలు ఎన్నొస్తున్నా కోకిలమ్మ కబురేది గున్నమావి విరబూస్తున్నా తోటమాలి జాడేది నాయదే తుమ్మెదై సన్నిధే చేరగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ జాజి అల్లుకున్న రోజు కళ్ళ నిండా నీలి స్వప్నాలే మోయలేని వింత మోహం దేహమున లేవు ప్రాణాలే నీవు కదా నాకు ప్రాణం సందిట్లో ఈ మొకే పూయని రాగాలే బుగ్గల్లో రాయని గులాబీలు పూయిస్తున్నా తేనెటీగా తిథేరి సందె మబ్బులెన్నొస్తున్నా స్వాతి చినుకు తడుపేది జాబిలంటే ఈ చిన్నదాన్ని చూడకుంటే నీకు వెన్నెలేది ఏదో అడగాలని ఎంతో చెప్పాలని రగిలే ఆరాటంలో వెళ్ళలేను ఉండలేను ఏమి కాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ జాజి అల్లుకున్న రోజు లాల 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 గుండె గూటికి పండుగొచ్చింది పండు వెన్నెల పంచుతుంది మబ్బుల్లో జాబిల్లి ముంగిట్లో దిగుతుంది నా ఇంట్లో దీపం పెడుతుంది గుండె గూటికి పండుగొచ్చింది పండు వెన్నెల పంచుతుంది మబ్బుల్లో జాబిల్లి ముంగిట్లో దిగుతుంది నా ఇంట్లో దీపం పెడుతుంది నేలనొదిలిన గాలి పరుగున ఊరంతా చుట్టాలి వేళ తెలియక వేల పనులను వేగంగా చేయాలి
ఇంటి గడపకి మింటి మెరుపుల తోరణమే కట్టాలి, కొంటె కళ్ళలతో జంట చిలకకి స్వాగతమే చెప్పాలి. ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో చేసినా ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. ఏ పని తోచక దిగమగ పెడుతుంది. గుండె గూటికి పండుగొచ్చింది, పండు వెన్నెల పంచుతుంది. మబ్బుల్లో జాబిల్లి ముంగిట్లో దిగుతుంది, నా ఇంట్లో దీపం పెడుతుంది. భావ మమతల భావ కవితలి శుభలేఖలు కావాలి, బ్రహ్మ కలిపిన జన్మముడులకు సుముహూర్తం రావాలి. మా 7 అడుగుల జోడు నడకలు ఊరంతా చూడాలి, వేలు విలువని తోడు ఇమ్మని అక్షింతలు వేయాలి. ఇన్నాళ్ళు ఎదురు చూసే ఆశల రాజ్యంలో రాణిని తీసుకువచ్చే కళకళ కనబడగా గుండె గూటికి పండుగొచ్చింది, పండు వెన్నెల పంచుతుంది. మబ్బుల్లో జాబిల్లి ముంగిట్లో దిగుతుంది, నా ఇంట్లో దీపం పెడుతుంది. గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది, తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది. గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది, తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది. ఆ దేవుని పూజకు నువ్వొస్తే, నా దేవిని చూడగా నేనొస్తే, అది ప్రేమకు శ్రీకారం. గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది, తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది. శ్రీరంగనాథ స్వామి వెంట దేవేరి తరలి వచ్చినంట, ఆజంట చూడ ముచ్చటంట, వేయిన కళ్ళు చాలవంట. నా చిరునవ్వై నువ్వే ఉండాలి, నా కను పాపకు రెప్పై ఉండాలి, చలి గుండెలపై నిద్దురపోవాలి. ఇరు మనసుల్లో ప్రేమే ఎదగాలి, నా చెలి అందెల సవ్వడి నేనై, నా చెలి చూపుల వెన్నెల నేనై.
చెలిపారాల పారాణల్లే అంటుకు తిరగాలి నుదుటి బొట్టై నాలో నువ్వు ఏకమవ్వాలి గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది వెచ్చని ఊహకు ఊపిరిపోయాలి మెచ్చలి పవిటకు చెంగును కావాలి కమ్మని కలలకు రంగులు పూయాలి నా చిరునామా నువ్వే కావాలి తుమ్మెదలంటని తేనెవు నువ్వై కమ్మని కోకిల పాటవు నువ్వై చీకటిలో చిరుదివ్వెవు నువ్వై వెలుగులు పంచాలి వీడని నీ నీడను నేనై నిన్ను చేరాలి గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది ఆ దేవుని పూజకు నువ్వొస్తే నా దేవిని చూడగా నేనొస్తే అది ప్రేమకు శ్రీకారం గుడి గంటలు మ్రోగిన వేళ మది సంబరపడుతోంది తొలి సంధ్యల వెలుగుల వేళ తెగ తొందర పెడుతోంది
గుండె నిండా గుడి గంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్యాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే వెంటనే పోల్చాను నీ చిరునామా ప్రేమ గుండె నిండా గుడి గంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్యాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే చూస్తూనే మనసు వెళ్ళి నీ ఒళ్ళో అలగా నిలువెల్లా మారిపోయానే నీ నీడగా నిలువదు నిముషం నువ్వు ఎదురుంటే కదలదు సమయం కనబడకుంటే నువ్వు వస్తూనే ఇంద్రజాలం చేశావమ్మా కవ్విస్తూనే చంద్రజాలం వేశావమ్మా పరిచయమే చేశావే నన్నే నాకు కొత్తగా ఓ ప్రేమ గుండె నిండా గుడి గంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్యాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే
మౌనాన్నే ఆశ్రయించే ఎన్నెన్నో ఊసులు తెరిచిన కనులే కలలకు నెలవై కదలని కదవే కవితలు చదివే ఎన్నెన్నెన్నో గాథలున్న నీ భాష